سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل أسعدنا الشهوات التي والمحمودة وأن يتبعنا كلام المحمود وطالب التوبة الخالصة والصلاة الموصولة اللهم إن اللهم إن تتقبل الأعمال فاعتبر الغافر على باب القرآن تخشاها إن الفروضة الغامرة المتوجهة إلى قياسة الوسائل سيدنا المرسلين بكسر كلام سيدنا محمد الذي رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الجنة الكاملة ومستغفر ملكك وأن يصلك الحامل لحولك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب والنظر واسم ميلادك وعبادك وسائر شركات الجود سيد الكون وأشرف الثقلين وأنت المحبوب الخالص المخصوص منك بأفضل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل أبواب الكرام ومن أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جبهة النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقام من أعظم طلب لنا في حركاتنا وسكناتنا بعين حينوتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع آياتك وحسن وقوتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقة المؤمنين الصالحين والعتق والعاقبين من المؤمنين ونعوذ من الحافظين اللهم إنا لنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا عظما جميلة يا وسيلة إليك فلا تخيرنا وآمنا بك وبرسولك ونجعله من نجد وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المؤمن منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرنا وله وظهره وأما ببركاته وشافينا أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الأزواج وآدم والمتقين قوم في جميع الأقطار المشهورة ومع الإسلام والإيمان بالله معمورا على الرسول والشبه والمقربة المطلوبين واقضوا بين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادة المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وبصدر أولاد ولاة الحق من الله والأقطار وأجر المتأيد من منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في مسلسل من جميع البلايا واجعلنا يا رب في مسلسل من جميع البلايا واجعلنا يا رب في مسلسل من جميع البلايا وفي الهم وفي الحزن من الذنوب والخطايا وارزق بعمل بطاعتك وصلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفرنا منك بخير نبينا وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب يجسم الارواح والقلوب وعلى اله وصحبه ومن الى من سواه الدعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu atau punya wireless tidak? Wireless. Ini selawatan ada. Ada. Kalau ada pinjam, sekolahnya nggak jelas. Wireless tahu wireless tak? Ada. Yang ini. Nggak jelas sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Wadoyogo beserta jajarannya atau yang mewakili. Kedua, yang kami hormati dan kami muliakan yang pertama Bapak Ustaz Muhammad Mansur dan Komandan Majelis Taklim Al-Masjid Berlingga Samarinda. Kedua, yang kami hormati Bapak Ketua BPD dan Bapak Ketua LPM Desa Wadoyogo beserta anggotanya. 4. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 06 Pelajaran beserta Dewan hormati saudara jajaran pengurus Banggar Arroyan. Dan yang terakhir yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu serta para hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir di hari yang penuh berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi beserta segala keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga dengan kehadirannya kita semua di Banggar Arroyan ini diberkati dan diridhoi serta bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia saya akan membacakan susunan acara kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Dan yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Mansur, 5 doa, dan terakhir penutup. Itulah susunan acara pada hari ini. Hadirin hadirat untuk acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Wahidania kepada saudara-saudaranya. Kami persilakan.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Seperti ini Ibu ya. Kami minta maaf ya. Dan berikan lalu ucapan dari saya Bu, gak ingat saya memandu Ibu. Dari belum kita sempurna Bu. Mudah-mudahan akan datang saya berkoordinasi dengan Pak RT juga Bu. Dengan sontak apa yang kita yang mudahan bisa membantu nanti Bu. Dan bisa juga kita pas ketepatan juga kepala desa mungkin tidak bisa hadir atau yang mewakili Bu, mungkin ada kegiatan yang lebih penting. Ya maklum aja lah, kita maklumi kami Bu. Masalahnya ini kan hari biasa Bu, yang kerja gitu. Ya syukur-syukur juga alhamdulillah Bapak Ustaz kita ini bisa datang Bu. Jarang-jarang Bu kalau acara siang ini Bu. Kita masalah apa Bu, kita itu jam kerja. Kemungkinan kalau jam habis isya ya mungkin sudah orang-orang bisa istirahat kemana. Tapi ya, alhamdulillah Bu, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menghadiri dengan antusias ya meramaikan dalam rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kami sebetulnya ampun minta maaf, maaf kalau kita masih dalam kondisi kayak gini Bu, kurang berkenan dalam masalah ini Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أنجم الزاهرات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم المعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد فقد قال النبي صلى الله على آله وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله على آله وسلم مثل هذا الدين كمثل الشجرة المثمرة في الحديقة الإيمان أصلها والصلاة عمادها والصيام فرعها والزكاة سنامها والجهاد نماؤها وحسن الخلق ثمرتها
أو كما قال رسول الله صلى الله على آله وسلم. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh panitia Hari Besar Islam peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, Langgar Ar-Rayyan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Desa dan juga Bapak RT di lingkungan Langgar Ar-Rayyan dan seluruh yang berhadir, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya semangat, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Abbas, beliau menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang langsung didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu hadzal din", ujar Nabi, perumpamaan agama ini, maksudnya agama Islam. Perumpamaan agama Islam diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamathali syajarah, seperti pohon. Seperti apa, Bu? Pohon. Ini ada pohon pisang. Pohon janja. Al-muthmiratu fil hadiqah. Jadi agama Islam ini diibaratkan seperti sebuah pohon, yang mana pohon itu berbuah, ya, berbuah. Di mana letaknya? Fil hadiqah, di kebun. Jadi dapat sudah kita ilmu satu, Islam diibaratkan oleh Rasulullah seperti pohon. Lalu bagaimana gambaran tentang Islam itu sendiri? Karena Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk mengajarkan ilmu. Rasulullah diutus ke dunia untuk memperbaiki akhlakul karimah. Ya, ini kita sudah masuk di bulan Rabiul Akhir namanya, ya Bu? Ya Bu? Bulan Maulidnya habis. Namun tetap semangat untuk mengadakan peringatan Maulid. Di mana-mana terus diadakan peringatan Maulid. Maulid itu artinya lahir. Siapa yang lahir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau lahir? Di kota Mekah pada tanggal pada hari Senin. Di tahun berapa? Tahun 500 berapa? 71 Masehi. Tahun kelahiran Nabi disebut namanya tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Hah? Ada tentara gajah. Kayak apa tentara kayak gitu ya? Ada sepasukan tentara yang memakai kendaraannya. Siapa pemimpinnya, Bu?
ingat kayak anak cinta awan lagi orang sejarah ingat. Ingat gak? Ada pemimpinnya namanya Raja Abraha. Dari kota mana? Ini balik lagi sekolah nih. Awas di sekolah ya. Justru yang lawas-lawas itu yang bikin lupa, sehingga sejarah Rasulullah banyak yang gak kenal. Bagaimana seseorang pengen cinta kepada Rasulullah kalau sejarahnya aja lupa. Banyak yang baca sholawat, banyak yang baca sholawat bukan salah satu cinta. Orang kalau cinta dengan pahlawan tentu membaca sejarah kehidupan pahlawan tersebut. Itu anak-anaknya ditunggu bang. Nah, jadi agama diibaratkan seperti pohon, yang mana pohon itu berbuah di kebun. Al-iman asluha, iman diibaratkan akar. Jadi pohon itu kayak apa aja hebatnya, kalau ini akarnya nggak ada. Coba aja paling sore kena habis sembur itu ada bakar. Begitu juga agama, kalau nggak ada akar maka agamanya akan rusak. Bila imannya tidak kuat, imannya goyah, imannya nggak diisi, maka agamanya rusak. Ini pohon karena nggak ada akarnya, berarti kada iman kalau bahasa dari bahasa Nabi tadi. Karena ini pohon ada berakar, pasti nanti layu dan buruk atau busuk. Begitu juga Islam. Apabila imannya tidak baik, imannya tidak meningkat, imannya goyah, imannya terpengaruh dengan urusan dunia, maka Islamnya perlu dipertanyakan. Nabi menggambarkan tuh iman akar di sini. Wassalatu imaduha, sembahyang itu diibaratkan pohon. Biar hebat akarnya, bagus akarnya, tapi ini akan sembahyang sama dengan kada bepom, sama dengan Islamnya rusak. Tadi adalah orang yang beriman, ada yang beriman dah banyak beriman, sholat dah banyak yang sembahyang, imannya mantap. Percaya apa itu dosa? Percaya, berarti iman. Percaya apa itu ada pahalanya? Percaya. Bapak tahu enggak betapa besar pahala sholat? Tahu. Sholat enggak? Enggak. Ini namanya orang yang imannya kuat tapi pohonnya enggak ada. Atau sebaliknya, imannya goyah lalu pohonnya pun rusak, macam-macam, dikerumuni oleh binatang itu namanya setan gambarannya. Ini Nabi membuat perumpamaan semacam ini agar kita itu paham bahwa bagaimanapun mesti dikuatin iman dulu. Cara menguati iman ya belajar, ya bertanya, ya nuntut ilmu, jadi kasih ulama, suka bertakun dengan orang yang baik, terus diperbaiki imannya. Karena iman manusia ini yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang rajin, kadang kol, kadang semangat, kadang itu iman. Kalau tak kena rajin, masya Allah, rajin benar. Biar hujan tulak serawatan, tak kena koler di rumah ada tulak. Itulah iman manusia. Makanya iman dibagi tiga. Ada al-iman la yazidu wa la yanqusu, iman yang tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang.
monoton saja imannya. Iman siapa itu? Iman siapa bu? Bertambah kadang, berkurang kadang, tatap saja. Iman siapa? Iman siapa? Siapa? Imannya para malaikat, la yazidu wa la yanqusu, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Malaikat itu digambarkan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau sudah Allah memerintahkan sujud, dia sujud saja. Kalau Allah memerintahkan memegang aras, memegang aras, tidak akan kemana-mana. Itulah la ya'sun, mereka tidak pernah maksiat. Wa yaf'alun, mereka mengerjakan ma yu'marun, apa yang diperintahkan. Itu imannya para malaikat, tidak berkurang, tidak bertambah, tetap ada. Yang kedua, al-iman yazidu wa la yanqusu. Iman yang selalu bertambah, terus bertambah, tidak pernah berkurang. Biar berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan menerpa dirinya, diri orang ini, menerpa keluarganya, tidak pernah berkurang, terus bertambah. Imannya siapa? Siapa? Imannya para nabi. Biar kayak apa aja mereka, seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pertama sugih beliau, ahli ibadah beliau, rumah tangganya bahagia. Yang namanya setan yang iri betul. Lalu lapor kepada Allah, ya Allah, aku ingin mengganggu nabimu. Silakan kalau kamu bisa. Saya akan mencoba mengganggunya. Pertama diganggu oleh setan adalah seluruh ternaknya matian. Tidak berubah, tetap istiqamah sembahyangnya. Biar hanya ayam dua ikung hilang pada sembahyang. Ini cari ayam aja apa boh? Kalau orang hanya dua ikung ayam hilang. Habis semua ternaknya mati, Nabi Ayub diuji lagi. Semua apapun pekarangannya dibakar oleh setan. Tetap beliau sholat ibadah, sholat ibadah, sholat ibadah. Anaknya yang berjumlah 30 lebih, Nabi Ayub ini mati semua. Tetap ibadahnya. Nah, itu di si anak garing ini bela orang sembahyang. Betul apa betul? Sudah anak garing, sakit, tidak bisa tidur semalaman, tidak bisa tidur, mamanya teguringan, subuhnya merangkap duha. Ya, baru anak satu saja sudah repot dari ampun. Tidak goyah iman Nabi Ayub. Setelah itu kata Allah, hai setan, kamu tidak mampu mengganggu nabiku, tapi kuizinkan kamu, silahkan uji aja. Langsung nyakit semua. Cuman kata Allah, ya setan, jangan kau ganggu lidah dan hatinya. Menurut cerita dalam sejarah ini, wow betul, sekampungan Danur berdarah, bernanah semua, sampai istrinya pun lari. Tetap ibadah kepada Allah. Dipuji dengan penyakit. Ini namanya asam urat pada awal itulah ke masjid. Baru tekanan naik ke awal tulang selawatan. Sudah betul. Iya. Terlalu dimanja penyakitnya. Hanya mahnya umat asam urat, asam lambungnya naik, enggak kemana-mana, di rumah sembahyang ada, puasa ada. Pas bulan puasa tarawih kami ngejan ada, misalnya aku tekanan naik. Tadaruskah mamanya amah ada, disirin mangkuk kuman. Baru itu aja sedikit-sedikit sakit aja sudah. Ayo terus. Nah ini makanya imannya para nabi dan rasul terus yazid, bertambah terus, la yanqus, tidak pernah berkurang. Yang ketiga, iman yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang Imannya siapa? Imannya Busu Ahmad, Busu Ija, Busu Iman, Tua Ahmad. Yo.
Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas ya. Tuh mahal tuh. Kamu sudah terkena rajin lompat pokoknya. Jam 2 bangun, tahajud, macam-macam. Kamu tekanannya koler, subuh. Padahal rumahnya dengan langgar itu cuma 2 kilan nih mahal. Tahu pula 2 kilan. Maksudnya saking dekatnya tuh, jual ke langgar. Nah itu takanannya koler, kamu takanannya rajin, Rasulullah. Maka dari itu, pupuklah, binaklah iman kita ini agar terus bertambah. Bagaimana caranya untuk bertambah iman? Adalah dengan ilmu, belajar ilmu agama, tolak ke pengajian, di mana ada pengajian datangin, kaji ilmunya fikih, kaji ilmunya tauhid, kaji ilmunya tasawuf. Jangan lupa Al-Qur'annya belajar. Jangan sampai hanya bisa membaca Quran, tidak paham tajwidnya, apalagi panjang pendeknya nggak ngerti. Makanya makanya ini rajin kadang-kadang pindah hendak memimpin yasinan. Bacaan tak baik, ditabur sarik, jurang sarik, jurang salah juga kayak dulu mana aku nikah dulu ini dulu mana aku nikah. Apa urusannya kamu dasar? Salah ya salah. Sudah bacanya ada baik, make-nya pulang ada baik, tambah ada di kebutuhan bersuara beruas. Tapi kalau sudah elektron joget, salonnya 15. La haula wala quwwata illa. Saya begitu Bu, kalau sudah soundnya kurang bagus mohon maaf. Kita ini datang pengen mendengarkan orang ngomong. Orang ngomong tuh pengen yang didengarkan tuh neng joget cetok jelas kok ya penak nek ngaji cetok suarane lantang soalnya penak. Aku nek nyender yo enak suarane. Aku nek lagu bareng ki sawarna-warna penak. Nek pengaosan ya pet. Gini mungkin. Pokoknya yasinan yo salon sing apik. Saya sering kadang-kadang pengajian di Sampung Lirang dari mana kak? Tahu ki bang, mandre aga, aku udah perlu ki mandre. Yang penting makan ya mekna. Iya, ada orang gitu? Ada? Iya makan ya kemenya, kalau makan ya kemenya enak ya dengar toh. Iya, apalagi jauh-jauh ki bikin udang, boking ki siapa bulan 2 bulan kopi merajin umpama toh. Ternyata 3 kali makan ya main, susah ki. Ya bu, jadi kita jangan pasangnya apa baca jangan tahu nak. Inna minal mursalin ala siratin mustaqim. Baca jangan tahu kan mereka baik baca terus. Ingat deh, apalagi ini hasil harus bagus. Ya, makanya saya kalau acara di rumah cari yang bagus soundnya. Nggak apa-apa duit bisa dicari. Ya, duit itu gampang dicari. Tapi kalau kita ilmu susah nyarinya. Yang sekira kalau orang nyanyi enak didengar. Kalau didengar kita merasakan senang. Betul nggak betul? Begitu juga. Apalagi agama. Apa tadi? Apa tadi Bu? Agama diibaratkan pohon. Imannya akar diibaratkan sholat diibaratkan pohonnya. Wasyamu farquha, puasa ini nggak terasa kita sekitar 100 hari lebih dikit lah ya, 3 bulan 90 ya, 100 lebih puasa nah. Ini kan hampir akhir Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab kan 3 ya 100 lebih kurang lebih itu panggilan panjang umur berataan ya. Nah, puasa diibaratkan ranting. Oh ini ada rantingnya, ada cabangnya. Apabila imannya kuat,
maka pasti sholatnya baik, berarti pohonnya bagus. Betul atau betul? Kalau pohonnya bagus, tentu rantingnya baik juga. Kenapa? Karena imannya, kalau apapun ini pohon, akarnya kuat dan batang pohonnya kuat, lalu rantingnya bercabang-cabang kuat, biar kayak apa aja terpaan badai angin tetap kuat. Begitu juga agama. Kalau imannya kuat, insya Allah orang itu tahu halal haram. Wah, ini punya orang jangan diambil. Ini punya saya bawa pul. Jangan bungkus terus lumpia Kadang-kadang ikut selawatan bawa lumpia punya Kadang-kadang kalau korban banyak, daging korban Iya, pengalaman. Itu udah halal haram. Kenapa jadi nggak tahu halal haram? Karena imannya goyah. Tahu kok ini punya orang tapi nafsu. Kalau imannya goyah, uang bisa duit di kantor bisa wakaf masjid juga bisa nggak tanggung-tanggung. Kotak wakafnya dibawa pulang kemana Bu? Iman nih goyah. Makanya kuatkan iman. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbaharui iman? Rasul bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha. Perbaharui iman kita dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu imannya kuat. Bila imannya kuat, insya Allah sembahyangnya istiqamah, berjamaah, syukur-syukur, beriman 5 waktu. Kalau sudah sholatnya bagus, pasti rantingnya banyak. Rantingnya ini apa? Macam-macam Bu. Ada zikir, ada salawat, ada tasbih. Itu ranting. Tadi Islam diibaratkan begitu. Lalu zakatu sanamuha. Zakat diibaratkan pupuk. Tahu pupuk? Ada pohon, akarnya bagus. Akarnya bagus. Pohonnya bagus, rantingnya bagus, tapi nggak dipupukin. Kira-kira berkembang nggak pohon itu? Kurang bagus perkembangannya, karena ada pupuk. Contoh, imannya bagus, sholatnya mantap, betul. Sholatnya mantap, zikirnya, tasbihnya luar biasa. Cuma orangnya pemalas. Berit. Kalau zikir, saya ini kalau zikir sehari paling sedikit 10.000, mantap. Kalau salawat, mantap. Cuman pelitnya minta ampun. Kenapa? Zakat gak dikeluarkan, sedekah gak mau. Itu ibaratnya begitu. Jadi kalau orang itu sudah imannya bagus, maka sholatnya baik. Kalau sudah sholatnya baik, maka rantingnya pun akan baik. Orangnya masya Allah, jogi loman. Tahu loman? Murah betul, masya Allah. Ada rezeki ini disiapkan untuk peringatan Maulid. Nah, ini sudah cukup. Jadi Islamnya subur, Islamnya baik. Paham betul? Makanya jadi manusia jangan apa-apa yang kita miliki cuma sebentar. Itu jam-jam tangan, emas yang melepok, cuman sebentar hidup. Nanti kalau sampai mati maghrib aja mati, bisa dilepas semua. Biar gelangnya dari sini sampai ke sini, betul-betul. Biar ininya besar, biar ininya besar. Begitu sudah, inna lillahi. Siapa meninggal? Kusama, pupus segala, air segala. Jala igel oleh anak-anaknya sampai gigi, halus gigi. Udah kami Banjar silat, tahu silat? Maka emas kacul sedikit. Padahal 2 gram aja emasnya, masya Allah. Itulah gambaran manusia mati tidak bawa apa.
Yang dibawa apa yang disumbangkan tadi untuk peringatan Maulid, alhamdulillah. Yang banyak-banyak juga pahalanya, yang sedikit-sedikit juga. Jangan berharap yang nyumbang 5.000 Anda pahala 2 juta. Yang menyumbang 5 nasi kotak Anda berharap 100 kotak. Jangan harap. Sudah menyumbang 5 kotak, nang datang 15 ekor. Acil amat julak ina umai. Manusia Allah. Jadi itulah gambaran Islam. Ya. Lalu apa? Wal jihadu nama uha. Jihad itu diibaratkan kalau pohon itu, kalau bahasa kami bungkol. Tahu bungkol? Pohon itu kan ada yang susahnya adalah kalau apa sih ya bungkol. Kalau kami bungkol kan apa? Apa? Kan biasa ada pohon yang berapa? Nah, ada bengkok tadi kan. Nah, ada yang keras tuh, hitam kapak tuh, kadang-kadang kapak yang patah tuh. Kalau bahasa kami banyak bungkol, bahasa kita apa ya? Bonggol. Nah, ya itu bonggol. Jadi jihad itu diibaratkan bonggol. Bonggol itu maknanya apa tadi? Apa tadi waktu harus semangat. Nah, semangat itu namanya bonggol jihad. Kita membina masyarakat mesti semangat. Kadang-kadang kan kita kenal mungkin orang RT, mungkin ada dari desa, macam-macam. Anak warga ini macam-macam mau, tapi ya sabar, berjuang betul-betul. Nah itu namanya, yang namanya kita dalam perjuangan itu macam-macam. Tapi kalau sungguh-sungguh, insya Allah Nabi 23 tahun dalam berjuang, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah, beliau berhasil. Loh, kalau berhasilnya Nabi apa? Umatnya pada waktu itu semuanya beriman. Dan berhasilnya kita apa? Paling tidak kalau saya sebagai RT, warga saya kebersihannya bagus, warga saya cara buang sampahnya paham betul, warga saya tidak ada masalah dengan tetangga, dengan yang lain-lain aman. Ada pendatang apa macam cepat lapor, didata dengan baik. Apabila ada kejahatan apa macam dilaporkan, itu kayaknya ada nggak beres itu kos-kosan itu, oh langsung ditindaklanjuti. Jadi kalau warganya aman, itulah berhasil namanya. Ini contoh, maaf contoh. Karena banyak juga kadang-kadang di sana ada kelompok apa? Ada kos-kosan, masuk ke 5, entah remaja entah apa, keluar nanti mundar mandir. Jadi orang PT itu nah maaf, kayaknya kita perlu curiga itu kos-kosan di belakang ada Haji Ahmad itu tuh. Kayak benar. Tahu kadang-kadang jam 2, jam 3 ada orang mundar mandir. Ada apa biasalah anak-anak. Nah, sekalinya pasti Pak mundar mandir. Begitu dicek, oh narkoba. Nah, kan kita harus sergap, harus siaga betul-betul warga di sekitar kita. Jangan sampai kayak kemarin di Cerobohan ada, masih ingat? Di Runtuni, teror kemarin, teroris. Nah itu benar colongan. Makanya apabila etangnya ada warga baru, ini tidak lapor, kita lapor PRT, maaf, itu ada di mana kami turunnya pindah PRT. Kayaknya orang ajar itu ada laporan non pihak. Oh, ada di sini. No, langsung PRT datang mendata. Oh, ibu-ibu. Ibu dari mana? Dari Jawa. Suaminya mana? Mati. Oh, Allah. Oh, mati ya. Terus ibu ngapain di sini? Saya sendirian. Minyak ini sekolah. Nah, jadi itu tugas etam segalanya. Ya, jadi supaya apa? Etam hidup ini aman, alhamdulillah, rukun, bertetanggaan, ya Bu. Cuma kalau kita bertetanggaan, bawa yang mana hidup? Yang enggak?
sama tetangga sebelah nggak teguran, sama tetangga sebelah nggak teguran, apalagi yang di depan nggak teguran. Kalau jalan aja nengok ke atas, pas kasih batu. Ya, saking marahnya. Jadi kata tetangga sebelah, kenapa bu marah betul sama di depan? Yang di depan itu apa? Gimana nggak marah dia mengambil suamiku? Makanya dendam betul sama dia. Nah jadi apa tadi? Wal jihad itu kesungguhan kita. Dari semua itu Bapak Ibu semua, imannya bagus, sholatnya mantap, zakatnya Masya Allah, sedekahnya luar biasa, puasanya bukan yang wajib aja, Senin Kemis juga istiqomah. Wah, semangat berjuangnya luar biasa. Yang terakhir yang penting, wa husnul khuluq thamaratuha, akhlakul karimah diibaratkan buahnya. Kira-kira orang biasa kalau menyebut musim buah ke musim pohon kah? Musim buah, berarti buah itu yang perlu kita cari kan. Apa gunanya pohonnya rindang, tahu rindang, besar, hebat, bagus, tapi nggak ada buah. Hari-hari yang bisa takut. Berarti dari pohon itu yang paling bagus yang dicari-cari bu. Berarti dalam Islam itu yang paling utama akhlakul. Paham nggak? Biar sembahyangnya hebat, amun orangnya kada beradab. Biar imannya mantap, amun orangnya macam-macam. Biar puasa Senin Kemis, tapi akhlak gak ada. Awan laki wani, paham wanita, sama suami berani, suami dimarah-marahi, tapi duitnya iya. Gimana? Oke, Islam bagus, oh Masya Allah pakai kikwah mantap, cuman ada. Makanya ujar Rasulullah, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Tentu akhlak itu berhubungan dengan badan kita, namanya karakter. Kalau ngomong dengan orang tua lemah lembut, ya bu. Apalagi kepada ibu, jangan sampai kita ngomong kasar sama ibu, karena ibu ini adalah wali yang hidup di dunia. Ibu adalah wakilnya Nabi. Jangan sampai kita bicara yang kasar, ngomong yang gak enak, apalagi suka menyalahkan mamanya. Mama ini, diteriakin. Padahal ini tuh keluar dari mana? Dari ujung batang. Kita semua ini keluar dari rahim seorang ibu. Ya. Makanya jangan sampai kita berani sama ibu. Orang ada berumah tangga, kawin 5-10 tahun udah punya anak, betul apa betul? Tapi ini orang berdua ini punya ibu nggak dia? Suami istri, orangnya ada kawin namanya suami istri, nggak sebut namanya. Dia udah punya anak, tapi kan dia punya ibu. Jadi jangan sampai kita berani sama ibu kita. Orang-orang wali yang terdahulu semuanya kuncinya doa ibu. Imam Syafi'i doa ibunya, Syekh Abdul Qadir Jailani doa ibunya. Ya, Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami dari doa ibunya. Abah Guru Semumpul doa ibunya. Al-Habib Umar bin Hud al-Attas disebut Habib Umar Condet di Jakarta, doa ibunya. Jadi kalau ada sekarang anak sugih, punya pangkat, punya jabatan, apalagi maaf hanya ibu yang tinggal di rumah atau ibu yang masih hidup, oh gara-gara kalah awan bini dia tidak berani sama istrinya, tidak pernah ditengok ibunya. Padahal ibunya yang dulu sibuk dengan berbagai macam, mulai dalam rahim sampai melahirkan, sampai besar, sampai menyekolahkan, wani menjual, bahasa kami Banjar wani meluloi galang. Paham meluloi?
wani melepas gelang, wani menjual macam-macam. Yang penting anakku sekolah. Begitu anaknya sekolah, bagus nilainya, dapat gawian, bini, bininya harat, naudzubillahi min, kalah ibunya. Makanya sebenarnya yang bagus dapat pensiunan itu ibu, bukan bini. Ini laki pegawai negeri yang dapat pensiunan siapa? Padahal yang tuh menyekolahkan siapa? Ibu, maksudnya abah. Kalau kita bicara ibu pasti bapak ikut ya bu. Bapak itu kan punya pandir, abah kita udah orang ngomong, dia kerja aja. Namanya pandir kan orang yang punya pandir, harus. Makanya kapan-kapan itu bila hendak minta duit, dia boleh kalau namanya minta abahnya. Kenapa? Mamanya ini memberi, cuma sebelum diberi ceramahi dulu. Kalau kita lagi bang, jadi bang, bentar sini. Ahli pak, bentar, nggak bisa merokok. Kalau mama jadi pak, mana mau ini? Di ceramahnya. Di sini sama juga itu kafe pimpinan Nah, dengan ibu kita doa ya. Makanya kalau habis sholat, habis baca doa setelah azan jangan lupa baca Rabbil birri wali daya 5 kali. Dulu belum tahun 89 waktu dipanggil di Jasari Abah, guru panggil namanya guru Sarwani Abdan. Bila badan asar baca Rabbil birri wali daya 41 kali khusus asar saja. Bila kita asar, selesai sholat asar, wirid macam dulu sebentar. Rabbil birri wali daya, Rabbil birri wali daya, Rabbil birri wali daya. Nanti bila kita akhir baru Rabbil birri wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tiap imbah asar, asar aja, bukan tiap waktu, paham? Iya, imbah asar itu habis sembahyang lebih. Boten sing habis azan niku ngaos donga jenenge donga bar azan. Nek bar donga bar azan niku saderenge selawat penutup niku ditambah maca Rabbil birri wali daya sing 5 nggih paham nggih? Nah, nek bar mari ditutup sallallahu mbon selesai. Dan jenengan sholat qobliyah terus ngasar berngasar ya leren saya wiridan zikir pun rampung ngaos no 41 sing ngaos napa Rabbil birri wali daya Rabbil birri wali daya berngasar kok langgeng apa nek kok kalau ini sakarmu terjemah wae. Nah, jadi itu lukisan tuh mak ada mesti imbah asar persis. Oh, si Bob hendak ke belakang, ayo belakang dulu. Mulai kan laki kopi ulang kan ya laki kopi ulang. Selesai. Rabbil birri wali daya Rabbil birri. Apa hasilnya? Kita ini dulu mungkin pernah menjawab mama, mungkin pernah menjawab abah bapak. Yang kami menjawab pak menjawab pi. Kadang-kadang kita di sejuta jawab pak. Iya. Nah makanya kalau dengan orang tua itu harus Masya Allah. Ulun di kuruai di rumah ada mama tapi la ilaha illallah. Sabarlah. Namanya juga orang tua, geng. Orang tua yang melihara mesti sah. Orang tua itu penyalikan, iya penyinggungan, iya kisah diulang-ulang, iya berisukan kisah ini tengah hari, kisah itu malam dan itu pulang diulang isidin kisah zaman Jepang. Itulah ibu. Kalau memelihara ibu maksudnya menjaga ibu mesti sabar. Saya hampir 20 kali bolak-balik haji ibu. Berat ketika tahun 2004. Kenapa? Aku membawa mama.
Saya bolak-balik bawa jemaah haji. 98 saya tinggal di Mekah, bolak-balik. Nah, kemarin pernah ketemu, tapi nggak sempat ketemu. Saya bawa jemaah umrah. Kalau umrah nggak hitungan. Tiap tahun nanti sholat di umrah. Paling berat ketika aku bawa mama. Saya ini sering berikan manasik, bapak-bapak, ibu-ibu. Belanja itu jangan banyak, yang penting ibadah. Jangan sampai kita ini namanya kita memberikan materi kan wajar aja saya mengingatkan. Apalagi sampai beli cerat kuning, banyak cerat kuning di Samarinda. Ya? Begitu aku tulang haji bawa mama udah seorang, mama kandung, mama sampai di Madinah. Jadi ulun memang sudah ulun sudah, tapi ulun udah bawa bini. Itu enaknya, karena saya petugas. Kalau bawa bini, repot kadang-kadang. Ulun tukarkan, kenapa mak? Rumah, apa, sudah. Apalagi mak, ini, sudah. Apalagi anak, aku udah bukan sirat di sini. Di Samarinda ada apa ambil barakah Madinah? Nggak ada. Kupikir karena harus ada di sini aku nggak paling kenal, tidak Kuitan pak orang tua, nggak berani. Saya ada yang paling kenal kuning. Dua di sini, nah dua. Kayak apa membawanya kena? Kena aku bawa seorang sih, nah ya. Wah itu kena saya sudah. Karena orang tua, ya sudah. Tuhan sudah. Yang ada ulun di banyak jemaah, guru, lu kecilan kah? Maklum janda-janda ini kan cuma nanggung orang. Di sini ada janda juga apa? Astagfirullahaladzim. Pas anak naik ke hotel udah ke lab, lu kecilan kah ya bro? Enggak, nenek ya. Oh, ada yang paham? Oh, ada yang nggak paham? Maka sampai waktu mana sih jangan buat tutupan yang benar-benar nah ya. Abang sering pulang. Apalagi mah, kirang itu isi kurma di sini. Jadi sebutin kirang itu pada 8 kilo ya. Kirang paling gandang pak. Ajaran orang tua ya sudah bismillah. Wah, pak saya aku ya. Banyak aja mah, jangan aku dan anaknya ibu tadi tuh aku ada pahala dan anak. Ibaratnya ulun nak menyuruh anak buah, bawakan aku nenek, aku enggak. Mendorong. Jadi tawak saya dorong. Mumpung aku masih ketemu mama ya benar. Tapi masya Allah begitu bulik dari haji, alhamdulillah berkahnya luar biasa. Nah ini kita sabar melihara kuitan, melihara ibu ya, jangan punya ibu ya macam-macam lah. Namun kaya itu kadang-kadang pakai minyak kepandir sih, berokok, kopi, menjuki duit mengarap apa? Amun yang ini macam-macam. Anak apa lagi? Aku anak dasar di sini. Anak apa lagi? Aku anak muka jamu gitu. Biar nenek-nenek harus juga jamu sini. Pas kali kesalahan muka jamu. Nenek-nenek umur 7 anak, atau kerjamu saya apa? Nah, bisa aku bakal kambing. Apa lagi? Orang kain udah mati awas. Ini kesalahan muka jamu sini. Aku deh 3 hari pak kami ngaling benar. Udah kenapa nek? Tahu kita rapat. Ini kenapa nek? Kesalahan kerjamu jamu saya rapat. Alhamdulillah. Ada orang hulu, kan orang Kutai ya? Nah orang hulu, mudik ke Samarinda. Begitu kemudian hanya dia maaf. Saya banyak lupa itu di Kutai. Awas ditinggal di Kutai. Banyak di Samarinda. Saya hulunya. Begitu orang sini hebat yo, jangan ke kekurangannya. Kenapa mbak? Hebat orang sini. Kenapa tuh? Luar biasanya. Belanja dipakai pitisnya. Hebat orang sini nih. Maksudnya sini ini kagum di Samarinda tuh nah ada berminta belanja. Mana di sini HP mana di hebat dari orang sini yo. Canggih, jangan sekong. Di sini di mana ada pitis lagi? Kita belanja tuh. Jerahi mahal, pitis di kantong nih tuh. Tidak tuh yo. Dah, sini kan sambil itu bingung. Gua sih orang kampung tuh. Orang kampung. Suki-suki di mana? Ada pitisnya tuh.
begitu balik ke Mulu ya. Jadi dia bilang, berkisah sama ibu-ibu yang lain, aku nih lawas lah hidup. Kenapa Mbak? Umurku di 76 sih, baru nih mana nih zaman Pak Prabowo nih sih. Aku juga sih dengan kami. Zaman nih mana nih? Kenapa Mbak? Aku nih baru sekarang melihat orang tuh belanja di PBT. Pakai apa Mbak? Pakai HP mahal. Di paparakannya tidak nih, pupusnya. Sekalinya rupanya nggak ada dengan menuruti. Pagi itu kan ada pergi ke Buso Amam sana tuh menjualan jasa. Di alainya jajak, parakanya kamu hanya tidak di HP. Habis kabar mboknya. Tapi sekarang kalah jajak. Berapa mah jajak ini? 20.000. Di parakannya HP kamu hanya Buso Amal lompat deh. Mana bisa itu orang ini pada himau jadi baju. Alhamdulillah. Ya, sampai jam 3, karena jam 3 kan sedikit tidak ada besar. Jam 3 berapa? Ya, cukup jam 3 ya. Nah, jadi akhlak itu utama. Kayak apa aja hebat imannya, ya bu, sholatnya, zakatnya, berjuangnya, cuma ada adab pak, tidak ada nilainya. Maka dari itu apa ujar Rasulullah? Akrabuhum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum khuluqa. Orang yang paling parah dekat dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling bagus akhlakul karimah, ada tata bahasa, tata kerama kita dengan orang tua kayak apa cara etam sekarang, ya bu, ya bu. Kalau bahasa kami Banjar, bakulun bepian dengan orang tua, dengan laki, bakulun bepian, ini laki digiau, mak, ngazin Ahmad digiau, mak, main. Ada lagi mengiau laki sisi tahu sisi itu ngaran. Bahasa Banjar, memanggil laki sisi, maksudnya memanggil laki namanya, nama laki Abdullah, Dul. Ingat lagi nih jauh dulu lagi yang bahasa ini yang baik ya apa yang berbingung apa ini sayang lah yang laki-laki udah Tuhan dikiau laki biar Tuhan dikiau semangat juga sih ini mana sudah Tuhan dikiau kai. Mana sudah kaya pasti kanggur berada anaknya. Sudah kanggur panjang pulang. Sampai jubai turun tangan. Apa kisahnya jubai turun tangan? Gurunya pernah dijanjikan Aroyan. Iya baik. Aku ini ada acara baik. Ini HP ku bunyi terus nih. Apa doang kan handphone nih. Saya sudah saya catat baik. Iya tuh, ini buahnya nelfon terus nih. Kalau sudah orang janji, jual mati. OTW, alhamdulillah. Tapi bagus juga, bagus mainnya kakaknya. Kayak di Korem itu bu, kalau di Korem hari ini Jumat. Saya Jumat depan kena Bapak. Pagi saya ingin Ustaz, minggu depan Ustaz siap saya bilang. Itu korek, tentara. Hari Rabu WA lagi, Ustaz jangan lupa ya tanggal siap saya bilang. Malam Jumat WA lagi, Ustaz jangan lupa besok pagi ya. Mulia benar sudah. Bapak-bapak saja mengatakan ya kalau siapa tahu gurunya geriran enggak? Gurunya gering enggak? Pagi, Ustaz jangan lupa ya. Iya. Di jalanan, yang lagi, Ustaz posisi di mana? Wah, tentara ini kan mobil. Begitu sudah, foto mimbarnya siap. Soalnya mau WNI gitu. Jadi dia bagus mengingatkan. Siapa tahu Ustaz tidak kuringan. Iya, atau Ustaznya lagi kikuk-kikuk kan. Apa kiko? Apa bu?
Ingat lagi? Ingat lagi mati saudara. Jangan akhlakul karimah. Nah maka dari itu berakhlak kita yang bagus ya. Maka hari kan ada namanya pendidikan moral. Nah itu akhlak namanya. Jadi mungkin ada ibu guru ya. Nah bagaimana kita mendidik anak murid kita ada sopan santun yang bagus, tata krama yang baik. Dimulai dari diri sendiri, ada cara berpakaian yang bagus. Kalau kita menyuruh anak berpakaian yang baik menutup aurat, kita dulu bu, ibunya dulu berpakaian yang bagus, jangan kentang, jangan kelihatan. Kan perempuan itu 3T, 3T. Pakaian perempuan 3T, tidak transparan. Jangan baju putih, jilbab putih, menyakir pulang sini, naik baju, maka tali ayunnya pink kelihatan. Paham? Paham? Jadi ujian di belakang loh, Allah. Namanya Isa ini kira-kira XL ini. Bener-bener Allah. Boleh aja baju putih pakai dalaman pula kok. Ini saya ngomong ini banyak bu. Menyakir mantap, harus mantap, bajunya transparan. Kelihatan tali ayunan. Paham sampean? Ini jauhin tali ayunan. Bak dengan H, 2 huruf tengah. Bak dengan H. Mantap orang pukul bas. Wah. Tidak trans. Yang kedua tidak kentang. Pakaian di bini itu jangan kentang. La ilaha illallah itu lagi pemansen. Antum umur 68 belegi pemanset, kamu dilihat jauh kan jambang. Yang itu diparahi kalau ngubeknya minta ya. Bahasa kami mengalir juga. Namanya sesuaikan seorang tua awak bagus-bagus disayani. Betul. Dan yang tidak transparan, tidak ketat. Yang ketiga, tidak menyerupai baju lawan jenis. Pahamlah? Jangan menuruti baju lelakian. Ada nenek umur 72 berlepis. Muntah pelacet ke kamu. Iya. Kalau ngomong coba deh, penasih dengan masyarakat itu nggak ada sadar diri. Awak tuha pakaian kayak laki ya. Di sini nggak ada. Saya kan ngomong di sini, makanya di sini nggak ada, makanya saya berani ngomong. Kalau ada di sini aku udah berani penteng. Karena di sini kurang lebih aja juga. Jadi itulah makanya pakaian perempuan yang bagus, yang rapi. Geng. Ya kalau di majelisnya, masalah kayak gini jilbabnya bagus. Buka rumah itu banyak warnanya coklat, hijau, kuning. Dicat rambutnya. Mudah-mudahan memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, dan berbahagia, dan nafsu kita beriman, soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita keluargaan selamat dunia akhir. Amin ya rabbal Al-Fatihah. Bentarnya ada banyak ya, 2 bijian. Supaya adil menang dapat hintal menang janda. Nggak lagi nggak boleh. Karena janda di rumah ada hintal. Ya makanya yang dulu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَرَبِّ فَقِنَا فِي الدِّينِ وَعَلِمْنَا رُشْدًا رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَارْزُقْنَا بِرَحْمَتِكَ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ
أرنا الله بالعذاب والفتنة وترك كفينا ومن قوم لا تنتصر به اللهم يا نور يا منور يا خالق النور اجعله نور بحق نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر رب تمن بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang terdapat kemarin ada kena busuk ya, anak rambut kesetaraan yang penting yang terdapat. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadilah niat wakaf untuk tanggal 1/10.000. Jangan sembarang. Ayo berdua. Jangan bikin kita.